ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ रूह की खुराक गुरबानी विचार। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही जुड़े रहना। देखण सुनण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो इंसानी वजूद दे अंदर जिहड़ी विचार रोज़ाना ही इस रूहानी सैगमेंट दी हुंदी है ते गल वजूद तो ही शुरू हुंदी है जी। ते समस्यावां प्रॉब्लम्स मुश्किलां जिंदगी च हर एक नूं आंदियां ने। कुछ वो भी खुशकिस्मत ने जिन्होंने रब चंगे घर दे विच जन्म दिंदा है। माता पिता दोनों तंदुरुस्त भी हुंदे ने, खुशहाल भी हुंदे ने, उन्होंने पढ़ाई दे अगे वधन दे मौके भी मिलते ने। जिंदगी दे अंदर उन्हां दा सफ़र सावां चलदा है, जीवन साथी भी चंगे मिलते ने और अल्टीमेटली अगों औलाद भी चंगी हुंदी है और उम्र भी पूरी भोगदे ने। लेकिन इस सब तो ठीक या चंगा सिनेरियो है। फिर असी उन्हां वल भी देखते हैं जिथे दोनों चों एक पेरेंट नहीं हुंदा, गरीबी गुरबत दे विच बचपन गुजरदा है। ब्राइट होने के बावजूद घर दे विच वो रिसोर्स नहीं सी कि वो अगों एजुकेशन लै सकते, पढ़ सकते। कुछ होर भाना वापर जाता है, कोई बीमारी। सो कुल मिला के जे असी कहना होए तो जिवें गुरु साहब का यह फरमान है कि दुख सुख दोवें कपड़े दर पहरे जाए मनुख, कि ये उस दे हुक्म दे विच रब दी रज़ा दे विच ही ये जीवन दे विच कई बार इन्ना कुछ सब कुछ सखावा चल रहा हुंदा है तो सडनली कुछ वापर जाता है और वो बंदे रो के कह रहे हुंदे ने कि मैं तो कदे दुख देखिया ही नहीं सी ते हुण दुख जाण दा नां नहीं लैंदा। फिर असीं ये भी देखते हैं कि मुसीबत कल्ली नहीं आती, कई नाल लैके आती है। अंग्रेजी भी थोड़े कहते हैं कि द डिफिकल्टीज और इट्स नॉट मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन, इट कम्स इन तीन घटनावां उपरों थल्ली वापरदियां ने। सो कुल मिला के बहुत बार दुख ते सुख, क्योंकि ये रिफ्लैक्शन है साडे माइंड दे उत्ते। कोई हालात किवें वापर रहे ने, असीं उहनूं किवें लैंदे हैं। जे असीं उस दे नाल सैडनेस हुंदी है, उदासी हुंदी है तो वो दुख है। तो जे उस दे नाल असीं बहुत खुश हुंदे हैं तो वो प्लेशर है। तो जे उन्हां दोनों चों ही एक सावापन रख के रखते हैं तो असीं कहंदे हैं जी कि बंदा बड़ा टिकिया होया है जी, बंदा बड़ा ठहरिया होया है कि उस दे उत्ते कोई भी चीज़ जिहड़ी है उहनूं जिहड़ी खुशी है उहनूं पागल नहीं बनांदी ते कोई जिहड़ी उदासी है उसनूं जमीन दे वल नहीं तोड़ दिंदी। सो कुल मिला के और अज दा शब्द जिहड़ा कि पंजवें पातशाह दा है कि अल्टीमेट जिहड़ी हैप्पीनैस है, खुशी है, जां ईवन इस दुख सुख नूं जरण जां सहण दी शक्ति जिहड़ी है, ताकत जिहड़ी वो रब चों ही निकलदी है। और जिन्हां ने रब नूं मित्र बना लिया, रब नूं दोस्त बना लिया, रब दे नाल अपना जिहड़ा अंदर जोड़िया होया है, उहदे लई फिर इस जिहड़ा सारा ही सफ़र है जिंदगी दा वो एक सावां सफ़र होएगा। वो पहाड़ ते भी चढ़ सकता है, वो टोए च भी जा सकता है। वो जिन्हों कहते हैं टोए ते टिब्बे जिंदगी दे दुख ते सुख उन्हां नूं सावां करके जानदा है, बराबर करके जानदा है। और जिवें भाई नंद लाल बहुत वड्डे फारसी दे स्कॉलर होए और ये औरंगजेब दे बेटे जिहड़ा बाद बहादुर शाह बनया उस दे मीर मुंशी भी सी। बाद दे विच आनंदपुर साहब वो आए और उन्होंने गुरु साहब ने बड़ा मान भी दिता और उन्होंने दियां लिखतां असी कोट भी करते हैं। उन्होंने एक था कि फारसी च उन्होंने दियां बहुतियां कंपोजिशनस ने, गम ची बाशत कि गम की है तो उहदा उन्होंने जवाब दिता गफलत अज याद खुदा, कि रब दी याद तो गफलत, गाफल होना सौ जाना, रब नूं भुला देना। गम ची बाशत गफलत अज यादे खुदा, रब दी याद तो गफलत ही गम है। और नाल ही उन्होंने फिर शादी, शादी कला विआह नूं, शादी खुशी नूं कहंदे ने कि भाई शादी की है। उन्होंने कहा जी जदों रब याद रहे तो वो शादी है, ते जदों भुल जाए तो समझो गम है। और ये शब्द ही इस थीम वाली इशारा करता है, तू विसरें तां सब को लागू,
ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਅਵਰ ਨਾ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਊ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਨਾਣ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਲੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰ ਕੂਏ ਮੇ ਡਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਖੂਜ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਥੋੜੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੀਰ ਬੀਚਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਚਲਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਕੋਏ ਜਾਂ ਦਿਲ ਖੋਜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਝ ਸੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟਰ ਵੇਂਚ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ 6 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ। ਲਾਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕਿ ਹੇ ਰੱਬ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਊ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵ। ਅਲਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਭੇਵ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇ ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਜਿਸ ਜਨ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸ ਕੋ ਬਿਪ ਨਾ ਕਹੂ ਭਾਖਿਆ। ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਖ ਉਹਾ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਨ ਭਾਣੀ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਦ ਮਿਹਰਵਾਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਕਿ ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਉਹੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਤੁਧ ਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕਿ ਜੀਓ ਪਿੰਡ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਿ ਹੇ ਰੱਬ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਤੁਧ ਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਔਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ
ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਛ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸ ਨਾਲ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।